प्रेम निष्कपट हेउ जहा उत्तम सेथिरे आसक्त हुओ बोली ईश्वर वाक्य रे आम्भे माने देखो 12 अध्याय 9 पदरु ताहार 13 पद पर्यंत सेठारे अनेक विशेष विशेष कथा लेखा जाइछि। तन्मध्यरु गतकाली मु 2 गोटी कथा उपरे आंशिक वाक्यर परिचर्चा करिथिली। आज संभवतः आउ 2 गोटी कथा संबंधरे जहा अत्यावश्यकीय ताहा आम्भे माने अध्ययन करिबा। आजिर प्रथम ध्यानर विषय हेबो जहा मंद ताहा घृणा करो, जहा उत्तम सेथिरे आसक्त हुओ। प्रभु लोक माने बाइबल आम्भ मानंगु परामर्श दिए जहा उत्तम सेथिरे आसक्त हेबा पाई मो आपण मानंगु अनेक उत्तम विषय कथा मध्यरु 5 गोटी कथा कहिबी जहा की अत्यावश्यकीय एवं उत्तम विषय जेउथिरे आम्भ मानंगु आसक्त हेबा निहाती आवश्यक होते। प्रभु को नामर धन्यवाद हेउ। प्रभु को लोक माने बाइबल रे आम्भे माने देखो जे उत्तम विषय सकल जेउथिरे आसक्त हेबा दरकार जहा की आम्भ मानंगु आत्मिक जीवन रे शीतल हेबाकु देबो नाई, जहा की आम्भ मानंगु प्रभु को आगमन समय रे हाथ छोड़ा हेबाकु देबो नाई। एई परी अनेक उत्तम उत्तम विषय रे आम्भ मानंगु आसक्त हेबा दरकार। मो एई 5 गोटी कथा कहिबा पूर्वरु कहिबी आसक्त एक अनुभव जहा अति प्रेम थिले ही होई थाए। जदि काहारी को जदि कौनसी विषय प्रति प्रेम नाही, आग्रह नाही, आतुरता नाही, प्रभु को लोक माने सेई व्यक्ति बा सेई विषय प्रति आसक्त भाव हेबो नाही। आजिकाली रो जुगरे जुबा माने मोबाइल रे बहुत आसक्त, आओ केही केही आओ किछि किछि विषय रे अति आसक्त। एई जेउ विषय जेउथिरे आमर लोक माने अति आसक्त हुअन्ति, ईश्वर लोक माने शुणन्तु आसक्त हेबा पाई हेले सेई विषय प्रति प्रेम रहिबा दरकार। न हेले आसक्त भाव आसे नाही। से दुनियार विषय हेउ से ईश्वर विषय हेउ, जदि आसक्त उत्तम विषय आमे हेबाकु चाहुछु सेई विषय प्रति भितरु प्रेम जागृत हेबा दरकार। 5 गोटी मुख्य कथा मध्यरु प्रथम हेला प्रभु को सानिध्य रे आसक्त हेबा, जहा की उत्तम विषय
बाहर करंतु लूक सुसमाचार 10 अध्याय तार 45 पदरे कहा गला किंतु अल्प केतोटी बरं गोटे मात्र प्रयोजन मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि आउ ताहा ताहाठारु हरण कराजिब नाही। प्रभु को लोक माने आमे मरियम रो कथा किए न जानु जेतेबेले यीशु मरियम को घर को गले मरियम यीशु को पाद तले बसी वाक्य सुनुछंती मार्था परिचर्या रे बहुत व्यतिव्यस्त मार्था यीशु को कहूची प्रभु मो भौणी को टिके पठेई दियंती तार अर्थ मु कहले हुए तो आसी पारे आसी न पारे भौणी को आपण पठेई दियंतु मु तो वाक्य सुनि नाही से मध्य न सुन मु तो सुनु नाही से मध्य न सुनु यीशु कहिले मार्था बहुत विषय चिंतित प्रभु को लोक माने मार्था जहां करूथिला ताहा भूल नथिला किंतु से समय पाई ताहा एते जरूरी नथिला से समय पाई अति जरूरी थिला कि यीशु को पाद तले बसिबा मार्था आ मरियम दुई जन जाक प्रभु को उद्देश्य रे सेठारे अछंती दुई प्रकार लोक को आमे मंडली भितर देखु दळे हेले मार्था परी बोली कहिले किए जो माने यीशु को पाई व्यस्त मरियम बोली कहिले किए जो माने यीशु को सहित व्यस्त मार्क ताहारो 3 अध्यायर तार 11 12 13 पद जदि आमे पढिबा यीशु द्वादश को मनोनीत कले प्रभु को लोक माने दुई प्रकार रो काम पाई गोटिए काम हैला कि से माने तांको संगरे रहिबे आ गोटिए काम हैला से माने को पठाइबे 3 रो 14 पद खाली पढନ୍ତୁ दुई प्रकार उद्देश्य यीशु ख्रीष्ट 12 शिष्य को मनोनीत कले दुई प्रकार उद्देश्य गोटिए हैला से माने यीशु को संगरे रहिबे यीशु गेसिमनी को गले गेसिमनी को यीशु पर्वत ऊपर को गले माने पर्वत को जिबे यीशु समुद्र को गले माने समुद्र को जिबे यीशु को सांगरे रहिबे प्रभु को लोक माने आसी अनेके आमे माने यीशु को सहित रहुनाओ यीशु को पाई खाली दौड़ु थाउछु यीशु को उद्देश्य रे दौड़ु थाउछु एनो इंग्लिश रे कहा जाय परिबो बिजी फॉर जीसस बिजी विथ जीसस दुईटी भितरु केउटा उत्तम प्रभु को संगरे रहिबा प्रभु को लोक माने जदि प्रभु को सानिध्य आम जीवन रे नाही आ जदि केवल प्रभु को काम रे ही आमे बहुत व्यस्त अछु आमे हुए तो उत्तम भाग रे निजको देखि पारु ना प्रभु को सानिध्य एते मूल्यवान से जगह एमती ही पारि थांता माथा मध्य आसी कि बसी पारि थांता वाक्य सुनी पारि थांता जेते बेले वाक्य सोरी थांता खाइबा कथा आसी थांता सेते बेले प्रभु को पाई कोन असंभव अटे प्रभु को लोक माने जो काम अनेक प्रभु को लोक माने 10 घंटा केवल बुलु थांती मु आपन को कहबा पई चाहे प्रार्थना रे न बसी उपवास रे न बसी प्रभु को सानिध्य रे न बसी केवल दिन राति जो माने कळे दौड़ु छंती सुनंतु आपन को सब परिश्रम एते करी कि मध्य जा हेई पाइबो नाही प्रभु को सानिध्य रे टिके क्वालिटी समय दियंतु जा दीर्घ वर्ष हेई नाही ता खणी को समय मध्य हेबा को लागिला हालेलुया ईश्वर को सानिध्य रो महत्व को
ମଶା ବୁଝିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମଶା ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଶା? ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା 33:14-15। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରିବେ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ। କହିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ। ତଳକୁ କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମର ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କାହିଁରେ ଜଣାଯିବ, ଯେପରି ମୁଁ ଓ ତୁମର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଗମନ ଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କଣ ହେଉଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ ତୁମ ସହିତ ଗମନ କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। 15 ପଦରେ ମଶା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ ମୋ ସହିତ ଗମନ ନ କରନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଏବେ କାହିଁରେ ଜଣାଯିବ? ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଜନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ତୁମର ଗମନ ଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଶା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଲୋକ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବୁ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏହା ଅଟେ କି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ବିଶେଷ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମଶା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମ ସହିତ ଗମନ କରିବ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମଶା କହିଥିବା ଏ କଥାକୁ ଜଣେ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଶା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଣାଣ ଦେଶର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ପର୍ବତ, ସେ ଦେଶର ସବୁ ଘର, ସେ ଦେଶର ଜମିବାଡ଼ି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, କହିଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଏ ଯାଏ ଆଣିଲ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଆମକୁ ଘର ମିଳିଯାଉ, ଆମକୁ ସେ ଦେଶ ମିଳିଯାଉ, ଆମକୁ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ମିଳିଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ଘର ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ଜମିବାଡ଼ି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଅଛି।
प्रभु को लोक माने केते आमे प्रभु को सानिध्य को प्रिय मने करूछु आमे जेते व्यस्त हेउ जेते 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 आमर सेवा कार्य व्यस्तता थाउ ना कहीं तांको सानिध्य आमर सकल कर्म ठारू आमर प्रथम कर्म हेबा दरकार एहा प्रथम उत्तम विषय द्वितीय आज्ञा बहुता जदि आमे ईश्वरଙ୍କ वाक्यर आज्ञा बहु हेउना आ बहुत प्रभु को काम करि चलिछु बहुत प्रभु को उद्देश्य ठीक माथा मरियम परी एठारे मध्ये उठे घटना अछि प्रथम सामुएल बाहर करंतु ताहार 15 अध्याय तार 22 पद कहले सामुएल कहिले जे परि सदा प्रभुकर बात सुनिबारे सेही परि कि हम ओ बलिदानरे सदा प्रभुकर संतोष हुए देखो सुनिबा बलिदान ठारो ओ मनोजगी हेबा मेसमेल ठारो उत्तम शुनिबा परमेश्वर साउलଙ୍କୁ कहिले साउल तुमे अमालिक्य मानंगु संपूर्ण रूपे संहार करिबा आउ साउल संपूर्ण संहार कले नाही साउल कोन करिछंती तांको दृष्टि रे जेउ जेउ पशु उत्तम देखा गले तांको दृष्टि रे जेउ जेउ पशु उत्तम देखा गले सेही पशु मानंगु से बंशाई आनिछंती परंतु ताहार 9 पद मात्र साउल व लोक माने अगाव प्रति उत्तम उत्तम मेष ओ गरु प्रति ओ हृष्ट पुष्ट बाछुरी ओ मेषस्व प्रति ओ जामती उत्तम वस्तु प्रति दया करी सेମାନଙ୍କୁ वर्जित रूपे विनाश करे नहीं मात्र जहाँ किसी तुच्छ ओ रोग थिला ताहा ସେମାନେ वर्जित रूपे विनाश करे निज दृष्टि रे उत्तम बेले बेले आम्हे माने निज सुविवेचना रे आउजी पडू प्रभु लोक माने एठारे दुई प्रकार उत्तम विषय उल्लेख करा जायछि इनफैक्ट तीन प्रकार उत्तम कथा तृतीय कथा मु टिके परे कहिबी एई घटना रे दुई प्रकार उत्तम कथा एबे कहूची टिके परे कहिबी तृतीय उत्तम कथा कोन सुनंतु गोटी हेला साउल दृष्टि रे उत्तम आउ गोटी हेला ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे उत्तम साउल दृष्टि रे ताहा उत्तम थिला ता ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे उत्तम नाही सुनंतु साउल दृष्टि रे ताहा उत्तम थिला एया साउलर निजर पसंद थिला एया साउलर निजर चॉइस थिला एया साउलर निजर इच्छा थिला मु आपन कहिबा पई चाहे साउल से जगह रे कोनसी कुकर्म व्यभिचार कर्म मद्यपान किबा हत्या कोनसी पाप करि नै साउल से जगह रे ईश्वरଙ୍କ इच्छा को बुझी मारि नै साउल को जहां भल लागिला ताकू जहां भल लागिला से ताहा कला मु आपन को कहिबा पई चाहे जुवा माने बेले बेले तुमको बहुत किछि भल लागि पारे जहा कि पुराना लोक मानकु बालक मानकु ईश्वरଙ୍କ लोक मानकु भल लागि न पारे जहा तुमको भल लागुछि जरूरी नहे ताहा ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे भल अटे जहा साउल को उत्तम देखा गला ता ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे ईश्वरଙ୍କୁ दुख जन्माइला परंतु कोन हेछि एते दुखित अनुभव कले परंतु 11 पद आमे जे साउल को राजा कलु एथिका भे दुखित बस परमेश्वर सामुएल को कहिले आमे साउल को राजा करे कि दुखित तहिरे कोन हेछु परंतु तळ को कारण से अवतार विमुख होई अछि वंभर वाक्य सफल करि नाही एथिए सामुएल क्रोध हेले तथापि समस्त रात्रि सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करे समस्त रात्रि प्रभु को लोक माने जुवा जुवती माने हेई पारे दुनिया रो अनेक चमक धमक दुनिया रो ग्लैमरस दुनिया रो रंग रस हेई पारे तुमको उत्तम लागि पारे किंतु मने रखंतु जदि ता ईश्वरଙ୍କ वाक्यानुसार नुहे तबे ताहा तुमको उत्तम लागिले हैं ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे ताहा उत्तम नुहे
ଯାହାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୟା ଦେଖି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ କୁହାଗଲା ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ରୋମିଓ 6:6-7 ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗଲାତୀୟ ତାହାର 5:24 କାମନା ଅଭିଳାଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗଲାତୀୟ 6:14 ସାଂସାରିକତା ଜଗତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗଲାତୀୟ 2:20 ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁକୁ ନ ମାରିକି ଆମେ ଶରୀରର ଭୋଗ ବିଳାସ ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ଯଦି ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ନ ମାରିକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛୁ ଆଉ ଉଦ୍యోଗରେ ଚାଲିଅଛୁ। ସାମୁଏଲ କିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସାଉଲ ତାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଏ କଣ ଗୋରୁ ମେଷର ରବ, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ରଖିଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ରବ ଶୁଣିବା ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ବି କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ବି କରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ସଭା ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ। କାଲି ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ କଣ ଟିକି ନା ଟିକିଲି କଣ ଲଗେଇବା ଟିକିଲି, ହଁ ଏବେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ହଜଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ହଉଛି। ଏଇଟା ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରିଭାଇଭାଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଏ ବିଷୟରେ କଡ଼ା କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଏମାନେ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ମାନେ, ଏମାନେ ନୂଆ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି ତାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ହେତୁରୁ ସାଉଲର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ସାଉଲ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ତାହା କଲା, ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ତାହା କଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାହାର 15:28। ଏଣୁ ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ କାହିଁ ଚିରିଲେ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରତିବାସୀ କି ତାହା ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେବା ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଧରି ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗତିକତା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନାହୁଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ଏଣୁ କୁହାଗଲା ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ କର୍ମ କରିବାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ।
प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ସକଳ କର୍ମ କରାଯାଅ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇ ଆସୁଅଛି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ବି ନ ହେଉ। ଯଦି କିଛି ବି ହଉଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଉତ୍ତମ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମଠାରୁ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆମଠାରୁ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ସେ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:12। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପୂରକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଓ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫାଇଟ୍ a good fight of faith। ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ତିମୋଥୀକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:6 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି କରି ଧରାଯାଉଅଛି, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଉଲ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ପାଉଲଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତୋଟି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବି ଯାହା ସହିତ ଆମକୁ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲ 12:4 ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଥମ ଭିତର 2:11। ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33ରେ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ, ପଞ୍ଚମ ଯୁଦ୍ଧ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଫେସିୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୟତାନର 4 ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ପାପକୁ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି କେହି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାହାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାହାର ପଢ଼ନ୍ତୁ 28 ପଦ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାତିଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ
ଚାରିରେ ଯାକୁବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗର୍ଭରେ ସେ ଆପଣ ଭ୍ରାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାକୁବର ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସାରା ରାତି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। যদি ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছারে ଆମେ আসক্ত ହେଉନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ঈশ্বরଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ବିବାହ ହେଉ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ যদি উত্তম আশীর্বাদ উত্তম পরিণাম ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ଉତ୍ତମ କଥା, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେ ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବେ? ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25:23 ଏହି ପ୍ରକାର 5 ଗୋଟି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆସକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ଆମକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 2 ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16-17 ପଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣକୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇ ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ, এই 5 ଗୋଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ସାମୁଏଲ 13:1 ଅମନ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାମର ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ, ସେ ଆସକ୍ତ ଗୁଡାକ ଯଦି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସାଉଲ ପରି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଉ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଭାଗ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବୁ, ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିକି ସାରିବି, ତାହା ହେଉଛି ରୋମିଓ 12:11 ପଦ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 5 ଗୋଟି କଥା ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ନମ୍ବର 1, କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଲୁକ 24:32 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା
ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇମାନୁ ପଥରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେ କେହି ଠିଆ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଶୋଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାହାଣୀ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଖଟାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯେତେ ରେଡି କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥାରେ ସେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ଶୀତଳ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା, କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ଯଦି କହିବେ ଶୀତଳତା ରହିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ତୁମରି କଥା ବାହାରୁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଶୀତଳ ହୃଦୟ ଗୁଡାକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେ ରଡ଼ି ଛାଡୁ, ଯେତେ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ କହୁ, ଯେତେ ଡିଆଡି କରୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କାହାରି ଭିତରେ ଉତ୍ତପ୍ତତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଶୀତଳ ସମାଜକୁ, ଶୀତଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ପିତର ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପିତର ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ଡୁବ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ନଥିଲେ, ଅଶୁଚି ଲୋକ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସିନା ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସିନା ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ପରି ଭିତର ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏମିତି ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। There is power in the word of God. ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ କଞ୍ଚା କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ, ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭୂମିକୁ ସନ୍ତରଣ କରି ପକାଏ। ଏଣୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହେଉ, ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯଦି ଆମର ଶୀତଳ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରି ପିତରଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 3:15 ଏଲି ସହାୟ କରି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ରିଭାଇଭ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନର ଦରକାର ପଡେ। ପ୍ରଧାନ ମଣିକଟକୁ
एक वाद्यकरण तो वाद्यकरण से वाद्य बजाते सदा प्रभु का हस्त इलिशाया के ऊपर अवस्थान कला। हालेलुया। इलिशाया को फोरी लोको जे एलियो को ठारो दुई गुण पावर पाइछन तांको मध्य टिके निया हेबा पाई गुडे बादल दरकार पड़छ। सुनंतु एमती गोटे गोटे साक्ष्य गुडा को सुनिछि खंजणी हलो हलो लोक आत्मार पूर्ण हो जाउछ। एमती मध्य काम गुडा को देखिछि मुंडुग बाजू बाजू लोक माने आत्मारे देउथिले। प्रभु लोक माने आदि मध्य सेमिति हेबा दरकार। खाली म्यूजिक बजेले हेबो नाय एई प्रकार बादक माने आसीबा दरकार जो माने कि महान महान इलिशाया को परि प्रभु लोक माने उत्तप्त कर देबा उत्तप्त कर देबा। तृतीय उत्तप्त हेबा पाई हेले साधु मानकर सहयोगिता दरकार। प्रथम सामुएल 10:5 पढନ୍ତୁ। एवतारी तुमने परमेश्वर को पर्वतरे उपस्थान सेठारे कलेस्टी मनकर प्रहरी सैन्य दल अछंती आउ सेठारे नगर प्रवेश स्थान को आसिले नेगल ओ दारा ओ बंशी ओ बिरानी उच्चस्थली ओधाई आसिबार एक दल भविष्य वक्ता सहित तुमर साक्षात हेबो सेमाने भविष्य वाक्य प्रचार करुथिबे। 6 पदरे कोन हेबो सेतेबेले सदाप्रभु आत्मा तुमको आक्रांत करिवे। सेतेबेले केतेबेले गोटिए दल भविष्य वक्ता मानकर दल गिफ्टेड सेवक मानकर दल जेतेबेले से दल को सामुएल गोडी छंती से दल प्रभु को लोक माने एमिति गोटिए दल एमिति गोटिए प्रोफेटिक स्कूल चलीला एमिति गोटिए प्रेयर टीम थिला जेउ दल विषय सामुएल कहउछंती साउल को कहउछंती तुमे खाली देखिबो से मान को देखु देखु जण जण को हाथ रे दारा अछि बीणा अछि आ से माने बजौछंती से माने बजेला बेले को तुमे साक्षात कला बेले को तुमे आत्मा रे परिपूर्ण हे जिवो आ तुमे परिवर्तित हे जिवो नवा लोक हे जिवो पुराना साउल रहिबो नै। हालेलुया। साधु मानकर सहभागिता साधु मानकर सहभागिता आज सेमती लोक दरकार अछंती जो मान को साक्षात करू करू आम जीवन बदलिबार अछि जो मान को देखो देखो आम भितरे पावर चार्ज करिवार अछि जो मान को भेटू भेटू आम भितरे उद्दीपना आसीबार अछि। साधु मानकर सहभागिता एलिशाया को मरि जाइथिबा अस्थि ऊपर गोटी मढ़ रखु रखु से जीवन पाइगला मरि गले मध्य एलिशाया को अस्थि रे काम होछि। साधु मानकर जीवन प्रभु को लोक माने यदि आप शीतल पड़ी जाइछंती साधु मान को डकांती मंडली रे डकांती उपवास प्रार्थना रखंती। चतुर्थ उपाय उपवास प्रार्थना कांदंतु उपवास प्रार्थना। चतुर्थ उपाय उपवास प्रार्थना। प्रेरित 1:14 10 दिन काल से माने उपवास रे छिले लेखा नाही उपवास कले बोली केदो से माने अपेक्षा रे छिले खाइबा को जाई नांती सोइबा को जाई नांती गाथोई नांती बाइबल स्कॉलर माने कहउछंती से माने जलखिया खाई नांती रात्रि भोजन खाई नांती जेहेतु यीशु कहिसंती अपेक्षा रे थाओ मु पिता को कहिबी पिता तुम मानव पाई आउ जण को पठाइबे से आसीले तुमे माने शक्ति प्राप्त हो। ए माने घर छाड़ी चाकरी छाड़ी जीविका छाड़ी आछंती एबे माने 10 दिन हे गला ब्रश करी नाहंती जलखिया भूली जाइछंती सोइबा भूली जाइछंती खाइबा भूली जाइछंती। अब हमर उपवास केमति चलछि उपवास बोले बारटा दे कष्ट होछि तापर कुटकुटा करी सकाळ घंटा दिन बेला घंटा एथि में हम मंडली गुडा सुखिला हाल हो जीवन ना है। प्रभु को लोक माने मु कहिबा पई चाहे उपवास रे समर्पण करंतु
ସେମାନେ ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଜିସାୟ 40:31 ଲେଖା ଗଲା ପରି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ବଳରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଶେଷ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଉତ୍ତପ୍ତ କରେଇବେ ସେଇଟା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଶକ୍ତ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଉପବାସରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ତାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରକାଶିତ 3:17 ଜଲଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା, ତୁମେ କହୁଅଛ 17 ତୁମେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। 19 ପଦ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ଓ ଶାସନ କରୁଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଦୁଷ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। କାହିଁକି? ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହେଁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। बाइबल 2 जनकर नाम कहबी, शासन आरंभ हेउ हेउ मर्ताना क्या करता, बाप बाप बोल के मन फिराने लगा। प्रथम व्यक्ति हेले सामसन, परिवर्तन हेबाकु चाहु नथिले। सामसन जेते बेले परमेश्वर शासन कले, चक्षु उपाड़ी दिया गला, बळ छाली गला, चक्की पेशीबाकु लागिले, बंदी गृहरे पड़िले। परमेश्वर शासन करंती, एमिति शासन हेला जे बंदी गृहरे अनुताप कले, आ फेरिले। एथिरे कोन हेला? ताको जीवन रे जेतिकी काम हेई नाही, ताको मरण काल रे ताको अधिक काम। परमेश्वर जदि चेष्टा करंती, से केबे विफल होती। से कथारे कहती शुणु नाही, शासन करती। आ तांको शासन धर्म पक्षरे बाहुलिबो, तांको शासन धर्म पक्षरे बाहुलिबो। दाऊद व्यभिचारी हेले, प्रभु दंड देले, शासन कले, तांको पुओ को आघात कले। किंतु सेई अध्याय परे दाऊद जीवन रे आ फेलियर आसी नाही। दाऊद बाइबल रो इति धार्मिक राजा हेले, जेउ गर्भ सूची करिथिले, सेई गर्भ को प्रभु सूची कले। आ सेई वंशावली रे हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसी। हालेलुया, हालेलुया। एनु जदि केही शीतल हो जाइछ, दाऊद परी, सामसन परी पापरे पड़ी जाइछ, जदि प्रभु शासन करूछंती, अनुताप करो, फेरो। जहाँ दिने असुचि हिथिला, प्रभु सेई गर्भ को सूची कले, आ सेई वंशावली रे यीशु ख्रीष्ट आसिले। आम प्रभु जहाँ को सूची करंती, ताकू के असुचि करिवो? आम प्रभु जहाँ को गढ़ंती, ताकू के बिगाड़िबो? सदा प्रभु जहाँ सपक्षे ठिया हेबे, तार के विपक्ष? एनु प्रभु को लोक माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, उच्च गरे शीतल न होई आत्मा रे उत्तप्त हेबा पई एई सकल पंथा अवलंबन करत।